और मैं ये कहना है भी उस वेले हरी सिंह होना दे जींदियां भी बाबा जी दे विच भी ये गल चलदी सीगी कि उन्हां दे आले दुआले बंदे गलत आ रही सी। ठीक है ते वो कहंदे भी मैं धरती हिलदी आ भुचाल जांदा सिंह बिजली बन जद कड़क जांदे गरज सुन के कांबे असमान जांदा पापी जालमां दे सीने धड़क जांदे बई डर दी मौत भी जान लकोई फिरदी जद जोश विच आके भड़क जांदे और तू छड्ड मैदान भज जान वैरी खंडे जदों मैदान विच खड़क जांदे। सत्कारयोग जज साहिबान अध्यापक साहिबान अते मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों सब तो पहला गज के फतेह बुलाइए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ तको 30 अप्रैल सन 1837 ईस्वी का सूरज चढ़िया है वो एक पासे नायबल मिर्जा सम्मी खां हजारां की गिणती विच मुगल फौज लेके मैदाने जंग विच उतरिया दूजे पासे सिख राज का दूजा थंम सरदार हरि सिंह नलवा अपने मरजीवड़ियां नूं नाल लेके जमरौद के मैदान विच उतरिया बई ढालां ते किरपानां खड़कणियां शुरू होईयां सारी खुदाई एक तरफ फजले इलाही एक तरफ ना महंगे पर ना सस्ते पर ना महकूफ गले पर फतेह तो बस उसकी है खुदा है जिसके पल्ले पर मैदाने जंग कदे किसी का लिहाज नहीं करता तगड़ तगड़ घोड़े भजदे मैदान विच बई धड़क धड़क धड़ाधड़ तोपां चलियां ओ पटक पैंदे सूरमे जमीड़े उत्ते बई खटक ते ढालां उत्ते चलियां ओ झटक झटकाए दल वैरियां दे बई अटक जाना लबा उत्ते खलियां फड़क पांछी पर परां उड़ चले ओ धड़क छातियां ने फड़ चलियां बई धड़ तोपां गोली चल रही गड़ ओ आड़े मुसा में पीट के लड़ बई लड़ वैरी सिंह मारे हथी फड़ कानी करे तीर लगे तड़ बई तड़ सेना दे सीने पुजे चढ़ जुदा कीते सिर तड़ ओए मेरे पत्थे विच पाए तीरे ने डंग सवारे उन्हां दी टैग निकल के म्यान चों बाहर आई खुदारे खंडणे वाल खादे बई कमान ने गड़ाइयां लईयां कनाड़ियां ने अपने बुलंद जवार फेरी उन्हां दे गोले चों ढीण के छड्ड के सत श्री अकाल दा जकारा ओ करके गुरु ग्रंथ पातशाह नूं याद बड़ी बहादुर सूरमे ने वैरी फौज ते हमला हे
ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਜਦ ਕੜਕ ਜਾਂਦੇ ਗਰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬੇ ਅਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਧੜਕ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਡਰਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਾਣ ਲਕੋਈ ਫਿਰਦੀ ਜਦ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵੈਰੀ ਖੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਤੱਕੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1837 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਇਬਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਪਣੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਬਈ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖੜਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਫਜ਼ਲੇ ਇਲਾਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰ ਨਾ सस्ते पर ना महकूफ गले पर, फतेह तो बस उसकी है, खुदा है जिसके पल्ले पर। मैदाने जंग कदे किसी दा लिहाज नहीं करता। तगड़ तगड़ घोड़े भजदे मैदान विच, बई धड़क धड़क धड़ाधड़ तोपां चलियां। ओ पटक पैंदे सूरमे जमीड़ी उत्ते, बई खटक ते गढ़ ढालां उत्ते चलियां। ओ झटक झटकाए दल वैरियां दे, बई अटक जाना लबा उत्ते खल्लियां। फड़क पांची पर उड़ चले, ओ धड़क छातियां ने फड़ चलियां। बई धड़ तोपां गोली चल रही गड़ ओ आड़े मूसा में पीट के लड़ बई लड़ वैरी सिंह मारे हथी फड़ कानी करे तीर लगे तड़ बई तड़ सेना ते सीने पुजे चढ़ जुदा कीते सिर तड़ ओए मेरे पत्थे विच पाए तीरे ने डंग सवारे, उन्हां दी टैग निकल के म्यान चों बाहर आई। खुदारे खंडने वाल खादे, बई कमान ने गड़ाइयां लईयां, कनाड़ियां ने अपने बुलत जवार फेरी, उन्हां दे गोले जोर भीड़ के छड्ड के सत श्री अकाल दा जकारा ओ करके गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ पातशाह नूं याद। बड़ी बहादुर सूरमे ने वैरी फौज ते हमला हे
ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਵਾਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਲਾ। ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨੁਹਾ। ਜੱਗ ਰਬਾ ਜੱਗ ਰਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਾ ਹੋ ਖੰਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਵੈਰੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੰਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਵੈਰੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਟੱਪ ਗਏ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1791 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੰਭੇਦਾਨ ਸਨ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਸਨ। ਨਲਵਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਟੋਲ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸਨ। ਅਕਲ ਤੇ ਤੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ 2-3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫਾਰਸੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਉਰਦੂ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਖੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ। ਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲੂਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਨ, ਤੇ ਨਲੂਆ ਫਿਰ ਤਖੱਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦੁੱਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਲਵੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਲਵਾ ਨਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨਲ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਪਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਲਵਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਜੈਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾੜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜਿਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਹਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੋਣਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਲੂਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨਲ
ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1974-75 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਾ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ 2 ਹਿੰਦੂ 15 ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਬਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਏ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੇਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਤੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ, ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਣੇ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੂੰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਰਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਾਂ ਸਹੀ ਲੈਣ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਗਰਾ ਬਰਦਰਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕੋ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਖਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਔਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋ ਤਿੰਨੀ ਥਾਈਂ ਵੱਡੀ ਗਈ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੁਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਫੌਜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ 52 ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਟ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਖੌਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਖਿਆ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੁਣ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ 60-70 ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਆ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ਕਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਨਾਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਣਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 52 ਕਵੀਆਂ ਜੋ ਕਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬਿਹਤਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਰਦੀ ਉੱਠਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਹ ਤੱਕ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ 1856 ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਸਦੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਟੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਗ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਅੰਸਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਚਕੋਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਰਨੈਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਜਲਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਵੈਰੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਪਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੰਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਵੈਰੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਪਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਟੱਪ ਗਏ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਆ ਭੁਚਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਜਦ ਕੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਗਰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬੇ ਅਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਧੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਬਈ ਡਰਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਾਣ ਲਕੋਈ ਫਿਰਦੀ, ਜਦ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵੈਰੀ, ਖੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਤੱਕੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1837 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਇਬਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਪਣੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਬਈ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖੜਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਫਜ਼ਲੇ ਇਲਾਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫ। ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰ ਨਾ ਸਸਤੇ ਪਰ, ਨਾ ਮਕੂਫ ਗਲੇ ਪਰ, ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਸ ਉਸकी है, खुदा है जिसके पल्ले पर। मैदाने जंग कदे किसी का लिहाज नहीं करता। दगड़ दगड़ घोड़े भजदे मैदान विच, बई धड़क धड़क धड़ाधड़ तोपां चलियां। ਉਹ ਪਟਕ ਪੈਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਮੀੜੇ ਉੱਤੇ, ਬਈ ਖਟਕ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ।
ਲੱਭਾ ਉੱਤੇ ਖੱਲੀਆਂ ਫੜਕ ਫੜਕ ਪੰਛੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਉਹ ਧੜਕ ਧੜਕ ਛਾਤੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਚੱਲੀਆਂ ਬਈ ਧੜ ਧੜ ਤੋਪਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੜ ਗੜ ਓਏ ਆੜੇ ਆੜੇ ਮੋਸਾ ਮੇ ਪੀਟ ਕੇ ਲੜ ਲੜ ਬਈ ਲੜ ਲੜ ਵੈਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਮਾਰੇ ਹੱਥੀ ਫੜ 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 ਕਾਨੀ ਕਰੇ ਤੀਰ ਲਗੇ ਤੜ ਤੜ ਬਈ ਤੜ ਤੜ ਸੇਨਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਪੁੱਜੇ ਚੜ 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 ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੜ ਤੜ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੀਰੇ ਨੇ ਡੰਗ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਹ ਤਾਰੇ ਖੰਡਣੇ ਵਾਲ ਖਾਦੇ ਬਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਗੜਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਕਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਤ ਜਵਾਨ ਫੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੋਰ ਭੀੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਸੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਗਾਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'm going to be speaking a little bit in English. I don't know how many people are going to watch this back or are watching it live. What we're talking about today is a personality in Sikh history whose name many people know, but about whom many people don't know that much. And that is the personality of General Hari Singh Nalwa. Nalwa was born in 1791 and his martyrdom day is today, the 30th of April, back in 1837. General Hari Singh Nalwa came from a generational family that had entered into the Khalsa Panth and that had been fighting alongside the rulers and the Sardars of the Missals throughout a number of decades. His grandfather Hardas Singh had actually fought alongside many of the earliest Missal Sardars and himself was martyred, a shaheed, at the Vadda Kalukara of 1762. His father, Sardar Gurdial Singh, was died at in 1798 fighting alongside Sikh forces under then what was about to become Maharaja Ranjit Singh's rule. And at the time, General Hari Singh Nalwa was only 7 years of age. There's a parallel there to the life of Maharaja Ranjit Singh, where Ranjit Singh also had to suffer from the loss of his father at an early age and had to step up to the podium and start to do something himself and had to take control of what was going on. Hari Singh Nalwa, from an early age, even before his father passed, was fully trained as an equestrian rider, a very accomplished rider of horses, and somebody who had archery skills and swordsmanship skills. This was quite common at the time. By the time of the later 18th century, the Sikh Missals had now been in rule for some time, and Sikhs amongst their kith and kin were raising their children to grow up with a full understanding and comprehension of martial warfare, of the arts, of even politics and diplomacy. So Hari Singh Nalwa was not in any way exceptionally treated than other Sikh youth of the time. However, where he stood out was quite at how proficient he was in these arts. Moreover, his stature and his physicality added to the way that he was being received by others. And whereas sometimes young people can shy away from being bigger or more stronger than some of their peers, Hari Singh Nalwa stepped into that mode and welcomed it with both arms. He learned to read and write in Persian as well as Gurmukhi. Now this was not normal for the time, and that's because the Sikh people throughout that era had shied away from the ways of the Mughals and of the Afghan invaders and the rulers, and so Persian was not seen as something you wanted your young to be trained and learnt in. However, Hari Singh Nalwa fully understood how to read and write and converse in Persian, and this became an added boon for him as he grew into his position. By the age of 10, he took Khande Di Paul, and just by way of a quick timeline of his life, what took place
From that moment onwards, he became employed at the court of Lahore under Maharaja Ranjit Singh. His first position was as a bodyguard, as a courtier to Maharaja Ranjit Singh and his elite personnel within the court. Following that, he was announced as a Sardar following the Baisakhi of 1804. This was a number of months after Maharaja Ranjit Singh had taken Amritsar and made sure he controlled it alongside Lahore. And by making Hari Singh Nalwa a Sardar, he became the person who was at the head of some 8,000 strong armed forces. This included both infantry and cavalry. And in order to be in charge of such men, you needed to be well versed in not only those arts themselves, but also how to control those people who were involved in this, the soldiers themselves and the colonels and lieutenants that were beneath you. By 1807, General Hari Singh Nalwa became instrumental in the taking of the city of Kasur. Now, Kasur is some 30 miles south of Lahore and had for the previous decades been a stronghold of the Pathans. Even when the Sikh missiles had controlled much of the Punjab, the Kasur and Lahore had remained as these outposts of Muslim rule. And as a result, Hari Singh Nalwa's significant role in taking of Kasur added very much to his growing reputation and enhanced the Ranjit Singh's rule, and meant that Nalwa was now going to be on a fast track towards becoming a supreme leader within this new kingdom of Punjab. But it's not until 1820, so a further 13 years later, that he actually is given a role of becoming governor. He becomes governor of Kashmir. He stays there for the next year and a half before he is recalled back to help Maharaja Ranjit Singh and the Sikh forces as they try to capture more and more of the territory alongside the Indus River. By 1822, he is considered the viceroy of the western frontier, and he is a significant personality heading further west from the Punjab to be trusted to not only take more territory, but to actually control the territory there, to receive revenue, and to ensure that people are happy and comfortable within that realm with the rule of Maharaja Ranjit Singh. By 1831, he is appointed the governor of Hajra, and then by 1834, he occupied Peshawar and became the first Sikh governor of that area. And it is 3 years after that that General Hari Singh Nalwa attains his martyrdom. Now, in that quick timeline, we see that in a very small space of time, a mere 46 years of life, General Hari Singh Nalwa came from a place where he had no rule, was not in a position as a landlord or of any repute, and became one of the leading generals of the Sikh kingdom. But moreover than that, he was an exquisite and excellent administrator, diplomat, and ruler at many times. What most of us know about General Hari Singh Nalwa floats around with the rhetorical, that Nalwa is this really brave soldier and this very big, strapping, strong man. He gains that name Nalwa for having fought a tiger with his bare hands, some historical sources say by sword, but either way, without any other assistance. And the reason that he takes that name is actually disputed itself as well. One of the primary reasons was actually shared earlier on in the conversation between Dr. Bhagat Singh and Bhai Kulwant Singh Pindar, where there is an account from the Mahabharata of a Raja by the name of Nal. And Raja Nal, at an early age, fends off a tiger from attacking his father. And as a result, he is lauded and given much celebration throughout historical canon and through as people are speaking and telling oral stories. And these stories pass down through the traditions, and people like General Hari Singh Nalwa and Maharaja Ranjit Singh also hear these stories and understand them and appreciate them. And so the account goes that when Hari Singh was scattered away from other
soldiers in a jungle forest at one point. It's some parts of the story say that Maharaja Ranjit Singh was also there. Nalwa found himself face to face with a tiger, and as he fended off the tiger and actually killed the tiger, vanquished it single-handedly, he was then given the name Nalwa by Maharaja Ranjit Singh himself, who, looking at him, said Nalwa, meaning that it's like I'm seeing Raja Nalwa. And so from that you get the name Nalwa. That's one of the main reasons why people say that he takes on that name. But with all of that rhetoric around Nalwa being this great soldier and a brave, astute soldier, it is the two other facets of his personality that we probably don't concentrate on enough. Both of them being significant to him as a personality, continuing to subsist within our psyche today. And the first of these is that he was an excellent strategist and military mind who recognized how certain key battles could be fought, how certain fortresses could be taken, and which members of the opposition armed forces could be found to have weak spots and so on. The second is his position as a administrator when he does take rule. He was phenomenal at administering revenue coming in from the territories that they gained control over, and was also a very studious individual at ensuring that all of those underneath him were being given their recompense and their pay in due accord. And so this would include people not just who were soldiers, but also grantis and langris and people to play the nagara. All of this brought together are two facets of Hari Singh Nalwa's life that many of us don't know too much about. And what underpins both of them, and what I really want to kind of discuss that talks about the legacy of Hari Singh Nalwa, what underpins them was his relationship with the Guru. The fact that he was not just a mere Sikh soldier or a Sikh journal, but one who had taken Khande di Paul at an early age, who was very, very well versed and knew from memory many different baniya of the Guru Granth Sahib, who was a Nitnemi Sikh on every single day of his life, and above all, who was of the most highest moral repute that one could want to be, at a time when it was so easy for him to have become corrupt or to have weakened himself, allowed himself to take advantage of people and riches and money that were being shared around. Nalwa's focus on Dharam and doing something through the Panth, creating something much bigger and wider, is what many of us living today, 150 years later, well, almost 200 years later now, should be concentrating on. That relationship he had with the Guru, to recognize that the Shabad Guru is alive and it is something to be recited but also deliberated upon through oneself's own actions, but also alongside others, and then to be put into practice, cannot be understated. That's something we could all learn from. Whilst in the modern era in the West, here in the United Kingdom, certainly, and in other countries, most Gurdwara have invested so much time and energy into developing gyms and martial combat spaces and teams, which are all very needed and important elements of our community. What we have not focused on as much is spaces where we get to learn the Vidya side by side. The two go hand in hand. When Nalwa Sahib was being trained at the age of 5 in how to ride horses, in how to wield a sword, in how to wrestle hand to hand, in how to throw spears and how to use a bow and arrow. At the same time, he was learning how to recite the Guru Granth Sahib. He was learning how to interpret it, and most importantly, how to apply it. Those are the areas that we don't spend as much time and energy on in the modern era. Where we do, there are Santhya classes abound everywhere. We do not marry the two together, and the two must go hand in hand if we are to be the benefactors of the world around us, if we are to become the people, the Nalwas of today, if we are to learn from that legacy. Further still, he didn't allow himself to rest on his laurels. He looked at the world as it was at that time.
even from his earliest ages, and started recognizing that he needed to be somebody who had a diplomatic personality too. It was not enough to just be somebody whose name evoked fear in people. You needed to be able to put your arm around their shoulder and for them to recognize that you were a protector, not an oppressor. And for that, we can look at the fact that he learned to read and write Persian at an early age, and then in a later age learned to converse in Pashto, which endeared him, believe it or not, to many of the Pathans and people in the northwest frontier, because he was speaking their language and able to converse with them and engage with them in dialogue. These are skills and traits that the modern Sikh needs to try to imbibe, to recognize what is important in the world around us today in order for us to be able to make a deep and meaningful impact, to be able to speak to people who are not our own people, our own kith and kin, or from the house of the Guru, but who are people that we look to live alongside or even rule over. With that in mind, Nalwa went against the grain, as I said in my opening, where people tried not to speak the language of Persian, to read and write it, because it was the language of the Islamist, of the invader, of the empire. Nalwa took that as a challenge, that he wanted to learn this language so that he would be able to converse in them. A modern day equivalent would be the way many of us who are Sikh can read and write and speak in English, being born and raised in the West. But we sometimes look at it as being a language that we should not really have devoted much time to, or that it is not something that's going to help us in our Sikh dharma. Whereas Nalwa is a great example of how actually it will. Depends on whether or not you are going to take that step towards practicing Sikhi in the real world. Alongside this, as I said, his deep and meaningful relationship with Gurbani is something that we all need to learn from. It is not enough to merely recite Gurbani, but to actually try to interpret it, understand it, and then to put it into practice is a key skill that we all need to start to attain. And this is whether you are young or old, whether you speak English or Punjabi as a first language watching this stream. These are the skills and these are the ideals that I have tried to take from people like General Hari Singh Nalwa, Baba Banda Singh Bahadur, Bhai Maharaj Singh. All of the biggest key personalities in our history all have these traits in common. And today, on this martyrdom day of General Hari Singh Nalwa, when we remember him, I would hope that those of you watching this stream will try to take on that legacy too, and consider how much more it is that we need to not only learn about Nalwa's life and his individual key battles, but how much we need to try to imbibe those skill sets and that way of living into our lives today. As I said, we're going to go to a short break now, and then we will return with more Punjabi Vichar with Dr. Param Singh and Bhai Kalwan Singh Pinder from myself, Harvinder Singh, at the Sikh Education Council. Thank you very much for your time. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾ ਦਿੱਤੇ ਖੰਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਵਾ ਦਿੱਤੇ ਵੈਰੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘ ਟੱਪ ਗਏ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੀ ਜਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਧੜਕ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਡਰਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜੜਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵੈਰੀ ਖੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਤੱਕੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1837 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਇਬਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਪਣੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਬਈ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖੜਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਫਜ਼ਲੇ ਇਲਾਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫ। ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰ ਨਾ ਸਸਤੇ पर ना महकूफ गले पर, फतेह तो बस उसकी है, खुदा है जिसके पल्ले पर। मैदाने जंग कदे किसी का लिहाज नहीं करता। दगड़ दगड़ घोड़े भजदे मैदान विच, बई धड़क धड़क धड़ाधड़ तोपां चलियां। ओ पटक पटक पैंदे सूरमे जमीड़े उत्ते, तोपां गोली चल रही गड़ गड़। ओए अड़े अड़े मुस्सा में पीट के लड़ लड़, बई लड़ लड़ वैरी सिंह मारे हथी फड़ 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 कानी करे तीर लगे तड़ तड़, बई तड़ तड़ सीना ते सीने पुजे चढ़ 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 जुदा कीते सिर सिर तड़ तड़। ओए मेरे पत्थे विच पाए तीरे ने डंग सवारे, उन्हां दी चैक निकल के म्यान चों बाहर आई। खुदारे खंडने वाल खादे, बई कमान ने गड़ाइयां लईयां। कनाड़ियां ने अपने बुलत जबान फेरी, उन्हां दे गोले चों भीड़ के छड्ड के सत श्री अकाल दा जगारा ओ करके गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ याद। बड़ी बहादुर सूरमे ने वैरी फौज ते हमला हे
ਕੰਟੀਲੀ ਵਧੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਲਾ। ਜਾ ਮੋਮਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਾ ਮੋਮਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨੁਹਾਰ। ਹਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਆ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗਿਣ ਲਓ, 2000 ਸਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਕਿਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੜੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1849 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕੇ ਜਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੇਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਮ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਈਛਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਮਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੇਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 'ਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਗਿਆਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਵਿੱਦਿਆ, ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਹੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਖੰਡਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ 1984 ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਤੇ ਖੰਡਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਖੰਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਵਾਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜੰਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੋਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਪਰਖਣ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਵੱਧ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ 795 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 10,000 ਫੌਜ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਬੁਖਾਰ 'ਚ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੂ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਘੋੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲਾੜੇ ਉਹਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ ਰਾਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ YouTube ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਹੀਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਇੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਿਕਚਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਚਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਨਾਈ ਝੀਲ ਛਿੰਬੇ ਤਖਾਣ ਇਹ ਵੰਡ ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਈਰਖਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ YouTube ਤੇ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।